یہاں پر تمام قبروں اور اس کے مردے شیشے کی طرح مجھے نظر آ رہے ہیں، جتنے مردے ہیں۔ نیو کراچی کے قبرستان کی بات کر رہا ہوں، اس دور کے ولی کامل کی بات کر رہا ہوں، آنے والے اس درویش ولی کی بات کر رہا ہوں، قبلہ میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ کی بات کر رہا ہوں کہ جہاں تک فرماتے میری نگاہ گئی اس قبرستان کے اندر جتنے مردے تھے ان تمام کی قبریں شیشوں کی طرح مجھے نظر آ رہی تھی، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے احوال بھی مجھ پر منکشف کیے کہ ان پر کیا معاملات گزر رہے تھے۔ قبلہ میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ فرماتے ہیں اس سورت کی برکت ہے، اس سورت کا کمال ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس قبرستان کے اندر موجود کچھ لوگوں پر عذاب کا معاملہ ہو رہا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی برکت سے ان کا عذاب ٹال دیا، اور میں نے ان کی قبروں کو دیکھا کہ وہاں سے بھی خوشبوئیں اور ٹھنڈک آ رہی ہے۔ لیکن یہ معاملہ قبلہ میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ فرماتے چند لمحوں کے لیے تھا۔ اب آپ فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ قبرستان کے باہر سانپوں کا ایک جال بنا ہوا ہے اور انہوں نے ایک جیل نما اپنی ہیئت بنا دی ہے اور وہ آگے مجھے جانے نہیں دے رہے۔ جیسے ہی میں قریب آیا اور آگے بڑھا ہوں تو پھر وہ غائب ہو گئے، وہ سارے سانپ غائب۔ مطلب یہ تھا کہ وہ جناتوں کی رکاوٹ تھی۔ پھر ایک دن فرماتے ہیں کہ ایسا ہوا کہ میں قبرستان کے باہر تھا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس قبرستان کے سارے مردے اپنی قبر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے کفن سمیت باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ مختصر بتا رہا ہوں، اصل جو مغز ہے اب میں اس طرف آ رہا ہوں۔ آخری دن 120واں دن آپ نے عمل شروع کیا اور کرتے کرتے آخری جو صورتیں تھی، آخری جو وقت تھا، اس پر جب پہنچے تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بزرگ جو قداور جو ہے قد رکھنے والے ہیں اور انتہائی خوبصورت چہرے والے ہیں، روشن لباس والے ہیں، وہ اچانک دھیمے دھیمے قدموں میں آ کر جہاں میں پڑھائی کر رہا تھا میرے سامنے قبر کے کھڑے ہو گئے اور مجھے جلال والی نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ کچھ کلام نہیں کر رہے ہیں، کچھ بات نہیں کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، یہاں تک کہ میں نے اپنے عمل کو مکمل کیا۔ جیسے ہی وہ عمل کا مکمل ہونا تھا تو مجھے جلال کے ساتھ کہتے ہیں میاں کیا کر رہے ہو؟ میاں کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ پڑھائی کر رہا ہوں۔ کس چیز کی پڑھائی کر رہے ہو؟ کشف القبور کی پڑھائی کر رہا ہوں۔ کس نے تمہیں اجازت دی؟ میرے مرشد حضرت خواجہ منظور حسین شاہ شتاری مداروی رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے اجازت دی۔ بولا اچھا انہوں نے اجازت دی؟ انہوں نے تو 40 دن کی اجازت دی تھی، تم 120ویں دن کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے تو 40 دن کہا تھا، 120ویں دن کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ 40ویں دن میں نے کہا شاید عمل پورا نہیں ہوا، پختہ نہیں ہوا، اس لیے دوسرے عمل کو میں نے وہ کر لیا کنٹینیو۔ کہا دوسرے عمل میں تو تمہیں کچھ دکھ گیا تھا تبھی بند کر دیتے۔ کہا لیکن وہ دکھی تھی قبریں، لیکن کچھ لمحوں کے لیے دکھی تھی۔ میں نے کہا نہیں ابھی بھی کچھ کمی ہے، اس لیے میں نے تیسرے چلے کی نیت کر لی۔ کہا کہ طارق تم جانتے ہو تم نے کیا کیا ہے؟ طارق تم جانتے ہو تم نے کیا کیا؟ کہا حضور میں نہیں جانتا میں نے کیا کیا۔ کہا تم نے کشف القبور کا نہیں بلکہ حی القبور کا عمل کر لیا ہے۔ کہا کیسے مانوں میں، کیسے آپ کی بات کا اقرار کروں کہ میں نے کشف القبور نہیں بلکہ حی القبور کا عمل کیا ہے؟ کہا جس قبر پر تم کھڑے ہوئے ہو اس قبر پر ایڑی مارو اور کہو قم باذن اللہ۔ آپ نے ایڑی ماری، قم باذن اللہ کہا، اور اسی وقت اس قبر سے اللہ تبارک و تعالی نے ایک بندے کو زندہ کر دیا، زندہ کیا، حیاتی ملی،
इस वली के कुम बिइज़्निल्लाह कहने पर अल्लाह तबारक व तआला ने उसको जिंदगी अता की। वो बाहर आए, बाबा जी मियाँ हुजूर के अल्फाज है, कहते हैं वो हिंदुस्तानी थे। कहा अजी मियाँ क्या हुआ, क्या क़यामत कायम हो गई? कहा मियाँ क़यामत कायम नहीं हुई है, बस आपको जिंदगी मिली है, कुछ लम्हे के लिए मिली है। कहा अच्छा ठीक है, क्या हुक्म है? कहा हुजूर अब आपकी जो बात थी पूरी हो गई, हय्युल कुबूर का अमल किया, मान लिया, अब इनका क्या करना, ये तो जिंदा हो गए। कहा दोबारा इज़्न है तुम्हें, कह दो कि अपनी पहली वाली हालत में आ जा। आपने कहा पहली वाली हालत में आ जा। वो दोबारा मुर्दा हुए, रूह खत्म हुई। रुको जरा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे भाइयों, ये भाई साहब, ये बुज़ुर्ग अपने बाबा जी के लिए कुरान और अल्लाह के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, सूरह अंबिया आयत नंबर 24, क्या इन लोगों ने अल्लाह के सिवा और मबूद बना रखे हैं? इनसे कह दो, लाओ अपनी दलील पेश करो। दलील, या तो हमें वो काम करके दिखाओ जो आप कहानी करवा रहे हो, तो या फिर इसका इनकार करो। अब ये जो कहानी करवा रहा है ये बंदा अपने बुज़ुर्गों के लिए कि वो फौत हो गए, उनके ये कारनामे थे, और साथ में दूसरे पीर जो उनका गद्दी नशीना, उनको प्रमोट भी कर रहा है कि वो इनको बहुत कुछ दे के गए हैं। मेरे भाइयों, ये कौन सा दीन पेश कर रहे हैं? ये बिल्कुल कुरान की आयत के ख़िलाफ़ है, अल्लाह ताला के ख़िलाफ़ है। ऐसी बातें इनको नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है सूरह अंबिया में, आपसे पहले किसी इंसान को हमने हमेशगी नहीं दी, क्या आप मर गए तो वो हमेशा के लिए रह जाएंगे? क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए, फौत हो गए, तो क्या ये जो काफिर लोग थे जिनके मुशरिकीन के बारे में ये आयत नाज़िल हो रही थी, वो हमेशा के लिए रह जाएंगे? क्योंकि काफिर कहते थे कि आप दुनिया से चले जाएं, पर्दा कर जाएं, तो बाद में हमें सुकून हो जाएगा। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला अपने नबी से कह रहा है कि जब आप मर गए तो क्या काफिर हमेशा के लिए रह जाएंगे? और इनके बाबा जी मुर्दों को ज़िंदा कर रही हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जो मौजज़ात हैं वो मुर्दों को ज़िंदा करते थे, और वो मुर्दे आकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की गवाही देते थे कि ये अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं। वो ये नहीं पूछते थे कि क्या क़यामत आ गई है, क्या मैं फिर से ज़िंदा हो गया हूँ। इन बुज़ुर्गों का ये कहना है कि वो मुर्दा उठा और उसने पूछा क्या क़यामत आ गई है। इसका मतलब है कि वो मुर्दा वो मुसलमान था या काफिर था, ये उन्होंने नहीं बताया, लेकिन वो इंडिया का था। बाबा जी कराची के हैं और वो मुर्दा इंडिया का था, और उसने उठते ही पूछा क्या क़यामत आ गई है। इसका मतलब है कि उस मुर्दे को भी यकीन है कि अब मैं क़यामत के दिन ही उठूँगा, क़यामत के दिन ही उठाया जाऊँगा, अल्लाह के हुजूर क़यामत के दिन ही उठाया जाएगा। और ये लोग रास्ते में ही दरमियान में उन्हें उठा लेते हैं, ज़िंदा कर देते हैं, और फिर आराम से कहते हैं कि फिर अपनी जगह पे चला जा, और वो आराम से मर जाता है। तौबा नौज़ बिल्लाह। इसीलिए भाइयों मैं कहता हूँ, इसीलिए कहता हूँ कि मरने से पहले है मुसलमान कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। इन कहानियों वालों से हम कहते हैं, सूरह अंबिया की आयत पेश करते हैं कि हमें बताओ कि क्या इन लोगों ने अल्लाह के सिवा और मबूद बना रखे हैं? अगर नहीं तो फिर अपनी इन बातों की दलील पेश करो। सूरह अंबिया आयत नंबर 24, दलील पेश करो। इसलिए ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम, इल्मी किताबी। अस्सलामुअलैकुम।